اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، السلام علیکم، اور دیگر بھائیوں کو بھی میرا السلام علیکم قبول ہو۔ عزیزان ملت، حاضرین جلسہ، میرے بزرگ دوستو، آئیے میں آپ کو میرے آقا رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چاہت کا انداز، چاہت کا بیان بتانے جا رہا ہوں۔ ایک بار میرے آقا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے ایک گاؤں پڑا اور اپنے جان پہچان والے بھائی کے یہاں رک گئے اور کہنے لگے، اے بھائی، میرے لیے ایک تھوڑا سا حلوہ پکا دیں۔ اللہ کے رسول کی بات کہاں ٹال سکتے ہیں کوئی۔ انہوں نے بہت بڑی خوشی ہوئی ان لوگوں کو کہ آقا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے ہیں، کیا بات ہے۔ اور انہوں نے بہترین حلوہ پکائے۔ آپ اللہ کے رسول اس حلوہ ٹفن لے کر کے کہیں روانہ ہو گئے۔ 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، ایسے کرتے کرتے 6 دن ہو گئے۔ آپ روز ڈیلی حلوہ ایک ٹفن میں لے کر کے کہیں چلے جاتے تھے۔ ایک دن کہیں میرے آقا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی کام میں الجھ گئے، کوئی کام میں جہاں رکے تھے انہوں نے کہا، دیکھو اللہ کے رسول ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ بولے، ہو سکتا ہے کوئی کام میں کہیں بیٹھ گئے ہوں، کہیں عبادت ریاضت میں لگ گئے ہوں گے، لاؤ وہ حلوہ ٹفن مجھے دو، میں لے کے جاتا ہوں۔ دیکھیے میرے دوستو، وہ حلوہ ٹفن لے کر کے اس کا شوہر چلا۔ چلتے 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 دیکھا کہ اللہ کے رسول یہیں تو جایا کرتے تھے، اسی طرف تو جایا کرتے تھے۔ چلتے 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 کافی عرصہ گزر گیا، بہت دور پہنچ گئے۔ دیکھا کہ ایک جنگل، بہت بڑا بھاری بھرکم جنگل تھا۔ وہاں ایک شخص بیٹھا تھا، اس شخص کے جسم سے پیپ لہو مواد بہہ رہی تھی، آنکھیں بھی بند تھیں اور صرف زبان ہل رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ زبان سے یہ شخص کہہ رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، ایسا کچھ انداز لگ رہا تھا۔ اس بندے نے کہا، ہو سکتا ہے اللہ کے رسول اسی کو حلوہ کھلاتے ہوں گے۔ آپ نے انگلی میں لپیٹا اور حلوہ ان کے منہ میں ڈالا۔ جیسے ہی حلوہ منہ میں گیا انگلی سے تو کہنے لگا، السلام علیکم ابا جائی۔ کہا، بھائی آپ کون ہو؟ آپ اللہ کے رسول تو نہیں ہو۔ بولے، بھائی تم آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے، اور آخر آپ نے کیسے پہچانا کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں؟ بولے، واہ واہ، جب وہ آتے تھے تو مارے خوشبو کے یہاں بہت بڑی خوشبو مہکنے لگتی تھی، اور درندے پرندے مارے خوشی کے چہکنے لگتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات تو میرے دوست یہ ہے کہ آپ حلوہ اپنی زبان میں لے کر کے میری زبان میں ڈالتے تھے تاکہ کہیں ناخون نہ لگ جائے، اسے اور تکلیف نہ ہو جائے۔ یہ تھے میرے آقا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار میرے آقا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میری بیٹی فاطمہ کے یہاں تنگ دستی چل رہی ہے، فاقہ کشی چل رہی ہے۔ کسی نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کی بیٹی کہ یہاں تنگ دستی فاقہ کشی چل رہی اور بہت پریشان ہیں۔ اللہ کے رسول پہنچ گئے، آواز لگائی، اے بیٹا فاطمہ، کیا کر رہی ہو؟ ادھر آؤ۔ کہا، بابا جان میں اندر ہوں۔ بولے، اے بیٹا فاطمہ ادھر آؤ۔ بولے، نہیں، میرے جسم کے کپڑے پھٹ چکے ہیں، میرا بدن دکھ رہا ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی، اللہ کہتا ہے، اے میرے محبوب مانگ، تو اپنے لب ہلا دے، اگر تو لب ہلا دے، اگر تو چاہے تو یہ پہاڑوں کو میں سونا کر دوں،
पेड़ों को चांदी कर दूं, मेरे महबूब मांग मुझसे। बोले नहीं नहीं अल्लाह, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आवाज़ लगाई, बेटा फातिमा इधर आओ। बोले बाबा जान मैं आने के काबिल नहीं हूँ। बोले ये लो मेरी चादर ओढ़ लो। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने चादर ओढ़ ली और आपने कहा जा नमाज दो। आपने 2 रकात नमाज अदा की और कहा बेटा फातिमा इधर आओ, मुसल्ले के कोने को पलटाओ। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसल्ले के कोने को पलटाती हैं तो क्या देखती हैं? सुभान अल्लाह, सोना चांदी मोहर असरफी रुपया पैसा एक खजाना मुसल्ले के नीचे। बोले बाबा जान ये क्या है, मैं इसका क्या करूं? बोले बेटी तंग दस्ती चल रही है, फाका कसी चल रही है, ये तेरे लिए है बेटी, सब कुछ ले ले, ये सब तेरा है। लेकिन बेटा याद रखना, इस दौलत के घमंड और गुरूर में तू अपने अल्लाह को भी भूल जाएगी और अपने बाबा जान को भी भूल जाएगी, क्योंकि ये दौलत बहुत घमंड गुरूर पैदा कर देती है। बोले बाबा जान मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा अल्लाह चाहिए और मुझे मेरे बाबा जान चाहिए। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कोने को ढांक देती हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों देखो, सुभान अल्लाह, अगर हमने एक बार पढ़ लिया तो अल्लाह ताला ने हमारे नाम से जन्नत में एक फलदार पेड़ लगा दिया। और अगर हमने कहीं पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो अल्लाह ताला ने हमारे 75,000 गुनाह कबीरा मिटा दिया। और फिर हमने पढ़ा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर अल्लाह ताला ने हमें हमारे नामा अमाल में 75,000 नेकियां लिख दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़ो दरूद पढ़ो, आशिको दरूद पढ़ो, दरूद से कभी गाफिल ना हो, दरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, खूब कसरत से दरूद पाक पढ़ा करो। जब आप दरूद पाक पढ़ते हैं जैसे कि आग में पानी डालते हैं, इससे भी कहीं लाख गुना ज़्यादा तुम्हारे गुनाह मिटा दिए जाते हैं। और जो दरूद पाक पढ़ना भूल गया वो जन्नत की रास्ता भूल गया। मेरे आका पर खूब कसरत से दरूद पाक पढ़ा करो, सलातो सलाम पढ़ा करो। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे नौजवान, ऐ मेरे भाइयों, साफ़ सफाई से रहा करो। अल्लाह ताला ने हर इंसान के पास 2 फरिश्ते भेज रखे हैं जो कंधे में बैठे हैं। अगर आपने खड़े होकर बाथरूम किया और बाथरूम किया, वो बाथरूम के छिट्टे आपके ऊपर पड़ गए तो आप कैसे हो गए? आप नापाक हो गए। क्यों कि हमें पाक रहना है। हमारे दिल में, हमारे पास ऐसी ऐसी सूरतें हाजिर हैं हमारे सीने में, कलाम पाक हाजिर है हमारे सीने में, एक से एक चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। और अगर हम नापाक हैं तो फरिश्ते हमसे दूर हो कर के और हमें बद्दुआएं दे रहे हैं, कह रहे हैं ऐ अल्लाह हम कैसे जाएं, ये शैतान मरदूद है, हम कैसे इसके पास जाएं, ये तो नापाक है और हम पाक हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमें हर हालत में पाक रहना है और साफ़ रहना है। तो अगर आप ऐसे रहोगे तो कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे पास 2 फरिश्ते भेज रखे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सलामत रहें, आपको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अल्लाह अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। सुभान अल्लाह।